She had gone to school before 8 a.m. I had already left when he called me. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English with Udani. මගේ YouTube channel එක English with Udani එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්නේ first time නම් අමතක නොකර subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක. හරි. අපි අද හදන්නේ grammar lesson එකක්, අලුත් tense එකක්. past perfect tense. අපි present perfect tense එක කලින් වීඩියෝ එකකදී ඉගෙන ගත්තා. අපි අද හදන්නේ past perfect tense එක ගැන ඉගෙන ගන්න. මොකද්ද මේ past perfect tense එක? අපි මේකේ structure එක හරි සරලයි. ගොඩක් අය structure එක දන්න. හැබැයි මේක use කරන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලදීද? එහෙම නැත්නම් මේකෙන් අපි පෙන්වන්නේ මොකද්ද? මේක express කරන්නේ මොකද්ද මේ past perfect tense එකෙන් කියන එක තමයි හරි problematic. ඉතින් අපි බලමු මොන වගේ අවස්ථාවලටද මේ past perfect tense එක use කරන්න කියලා. අතීතයේ සිද්ධ වුණ events කිහිපයක පිළිවෙල පෙන්වනකොට අපිට පුළුවන් පිළිවෙල express කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා sequence එක express කරන්න අපිට මේ past perfect tense එක use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අතීතයේ යම්කිසි වෙලාවකට දවසකට අපිට point out කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවකට කලින් අතීතයේදී සිද්ධ වුණ දෙයක් express කරන්නත් අපිට මේ past perfect tense එක use කරන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම structure එක බලලා past perfect tense එක structure එක ඉගෙනගෙන අපි මොන වගේ අවස්ථාවලදී ඉගෙන ගන්න මේක use කරන්න කියලා example එක බලමු. structure එක වෙන්නේ subject එනවා had එක past participle verb එක object එක. අපි හැමතිස්සෙම වගේ forms හතර ඉගෙන ගන්නවා affirmative form එක, negative form එක, question form එක වගේම negative question form එක. affirmative sentence එකකදී subject had past participle verb එක object එක. Let's have some examples. I had eaten dinner before they arrived. මම මගේ රෑ කෑම අරගෙන හිටියේ එයාලා එන්න කලින්. She had gone to school before 8 a.m. ඇය උදේ 8ට කලින් පාසලට ගිහිල්ලයි තියෙන්නේ. They had finished their homework before the movie started. Movie එක පටන් ගන්න කලින් ඔවුන්ගේ homework ගෙදර වැඩ ඉවර කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් movie එක පටන් ගන්න කලින් movie එක පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඊට කලින් වෙච්ච ක්‍රියාව තමයි අපි මේ past perfect tense එකේදී පැහැදිලි කරන්නේ. දැන් අපි affirmative form එක ඉගෙන ගත්තා නම් බලමු negative form එක. අපි හැමතිස්සෙම negative කරනවා වගේ මෙතනදිත් subject එක had වලට පස්සේ not එක එකතු කරනවා past participle verb එක ඊපස්සේ object එක. අපේ affirmative sentences අපි convert කරොත් එහෙම negative form එකට I had not eaten dinner before they arrived. අපි contractions use කරොත් I hadn't eaten dinner before they arrived. She had not gone to school before 8 a.m. They had not or they hadn't finished their homework before the movie started. ඒ තමයි අපි negative form එක. අපි මේක interrogative form එක එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා question form එක කියලා. question form එකේදී අපි කරන්නේ මේ had කියන එක ගේනවා sentence එකේ ඉස්සරහට ගිහලා sentence එක හදනවා had plus subject plus past participle plus object. අපේ examples අපි convert කරොත් question form එකට had I eaten dinner before they arrived. මම රාත්‍රී ආහාරය අරගෙනද හිටියේ ඔවුන් පැමිණෙන්න කලින් කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. Had she gone to school before 8 a.m. උදේ 8ට කලින් ඇය පාසලට ගිහිල්ලාද හිටියේ. Had they finished their homework before the movie started. movie එක පටන් ගන්න කලින් ඔවුන් homework කරලාද හිටියේ කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. අපි rarely use කරත් අපි ඉගෙන ගන්න හැමතිස්සෙම negative interrogative form එක. එතකොට අපි මේ had එක ගෙනල්ලා අපිට not එක තියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් hadn't කියන contraction එකම ඉස්සරහට ගෙන්නත් පුළුවන්. අපි hadn't කියන එකම ගෙනල්ලා බැලුවොත් hadn't එනවා subject past participle object. එහෙම නැත්නම් අපි contractions දාන්න නැතුව had එක විතරක් ගෙනවත් had plus subject plus not plus past participle plus object. අපේ examples අපි negative interrogative form එකට convert කරොත් එනවා hadn't I eaten dinner before they arrived. නැත්නම් අපිට පුළුවන් had I not eaten dinner before they arrived කියලා question එක අහන්න. මම රාත්‍රී ආහාරය අරගෙන නෙමෙයිද හිටියේ ඔවුන් පැමිණෙනකොට. Hadn't she gone to school
before 8 a.m. උදේ 8ට කලින් ඇගේ ඉස්කෝලේට ගිහලා නැතුවද? නැද්ද? ගිහලා නෙමෙයිද හිටියේ කියන අදහස. Hadn't they finished their homework before the movie started? Movie එක පටන් ගන්න කලින් ඕන් homework කළා නෙමෙයිද හිටියේ කියලා අපිට අහන්න පුළුවන් මෙන්න මේ forms use කරලා. හරි. දැන් මං කිව්ව කලින් අපිට මෙතන confuse වෙන දේ තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහෙදද කියන එක. Usage of past perfect tense. Past perfect tenses වල use එක මොකක්ද? කොහෙදද පාවිච්චි වෙන්නේ කියන එක. අපිට පුළුවන් කොයි දේද අතීතයේ සිද්ධ වුණු ක්‍රියාවන් කීපයක් ගත්තාම කොයි දේද ඉස්සෙල්ලා සිද්ධ වුණේ කියලා මේකෙදි පෙන්වන්න. To show which action happened first in the past. අතීතේ කොයි action එකද කලින් සිද්ධ වුණේ කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් මේ past perfect tense එකෙන්. I had already left when he called me. ඔහු මට කතා කරනකොට මම පිටත් වෙලත් ඉවරයි. එතකොට මුලින්ම උනේ මොකද්ද? පිටත් වෙන එක. ඔහු කතා කරේ දෙවෙනියට. එතකොට ඔහු කතා කරනකොට පිටත් වෙලත් ඉවරයි. ඔහු මට කෝල් කරනකොට මම පිටත් වෙලත් ඉවරයි. I had already left when he called me. අපිට නිතර පාවිච්චි කරන දෙයක් නේ. කවුරු හරි කතා කරනකොට ඉන්නවද කියලා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් එයා කෝල් කරනකොට මම ගිහිල්ලත් ඉවරයි නේද? ඒ වගේ අපිට මේක day to day life එකේදී use කරන්න පුළුවන්. හරිම useful tense එකක්. When we arrived at the station, the train had left. අපි ස්ටේෂන් එකට එනකොට train එක පිටත් වෙලත් ඉවරයි. When we arrived at the station, the train had left. අපි ස්ටේෂන් එකට එනකොට train එක පිටත් වෙලා. එතකොට මුලින්ම උනේ train එක පිටත් වෙන එක. දෙවෙනියට තමයි අපි ස්ටේෂන් එකට ආවේ. She had cooked dinner before the guests arrived. She had cooked dinner before the guests arrived. එතකොට guestලා පැමිණෙන්න කලින් ඇය රාත්‍රී ආහාරය cook කරලා එහෙම නැත්නම් උයලා තියෙන්නේ. එතකොට මුලින්ම කරේ අය රාත්‍රී ආහාරය උයන එක ඊට පස්සේ තමයි guestලා පැමිණියේ. එතකොට එතනදී අපි අර කිව්ව sequence එක කොයි action එකද මුලින්ම උනේ කියලා පෙන්වන්න අපිට මේ past perfect tense එක use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ past perfect tenses වල තව usage එකක් ඒ තමයි reported speech වල. reported speech කියන නම් මම වෙනම lesson එකක් කරනවා. මොකද reported speech කියන්නේ ගොඩක් ලොකු lesson එකක්. අපේ tenses ඔක්කොම අපිට tenses ගොඩක් තියෙනවා reported speech එකෙන් හරවලා පෙන්වන්න පුළුවන් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කොහේ හරි තැනක වෙච්ච දෙයක් හරි කවුරු හරි කියපු දෙයක් හරි අපි තව කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා කියනකොට අපි use කරනවා මේ reported speech කියන sentence pattern එක ඒ විදිහේ structure එක. හරි. අපි examples ගත්තොත් he said that he had finished the work. ඔහු කිව්වා ඔහු වැඩ ඉවර කරලායි තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔහු කිව්වා ඔහු වැඩ ඉවර කරලායි තියෙන්නේ කියලා. He said that he had finished the work. අන්න එතන reported speech එකේදී. ඔහු කිව්වා. තව කෙනෙක් කියපු දෙයක් තව කෙනෙක්ට කියනවා report කරනවා. මෙතනදී මෙහෙමයි. අපි writing language එකේදී written language එකේදී අපි he said that කියන අර that කියන එක use කරනවා ලියන්න. හැබැයි අපි spoken English වලදී මේ that කියන එක ටිකක් omit කරලා ඒක හලනවා. ඒක නැතුව කතා කරනවා. Another example, she told me she had met him before. ඇය මට කිව්වා ඇය ඔහුව කලින් මුණ ගැහිලා තියෙනවා කියලා. She told me, දැන් written language එක නම් කොහොමද ලියන්නේ? She told me that she had met him before. හැබැයි අපි spoken English වලදී මේ that කියන එක omit කරලා she told me she had met him before කියලා කියන්න පුළුවන්. They said they had seen that movie. ඔවුන් කිව්වා ඔවුන් මේ movie එක බලලා තියෙනවා කියලා. ඒ තමයි reported speech වලදී අපි past perfect tense එක use කරන විදිහ. එතකොට මේ past perfect tense එකත් එක්ක අපි commonly use කරන time expressions තියෙනවා. Before, after, by the time, already, when, as soon as වගේ time expressions අපි use කරනවා. අපි මේ time expressions use කරලා examples ටිකක් බැලුවොත් I had gone to bed before she came. ඔහු ඇය එන්න කලින් මම ඇඳට ගිහිල්ලා තින්නේ. එතකොට ඇය ආවේ දෙවෙනියට ඇය එන්න කලින් තමයි මම ඇඳට ගියේ. එතකොට before කියන time expression එක එතනදී use කරා. By the time we got there, the concert had started.
අපි හෙට යනකොට by the time අන්න time expression එක. By the time we got there, the concert had started. අපි හෙට යනකොට concert එක පටන් අරගෙන. Okay? Next one. She had already eaten when I arrived. ඇය කාලා ඉවරයි මම හෙට යනකොට පැමිණෙනකොට. When I arrived මම හෙට පැමිණෙනකොට ඇය already eaten. එන්ටවත් කාලා ඉවරයි. එතකොට අපි එතනදී use කරා already කියන time expression එක. As soon as he had left, it started raining. ඔහු පිටත් වෙච්ච ගමන්ම වහින්න ගත්තා. එතකොට මුලින්ම උනේ as soon as he had left. එතකොට ඔහු පිටත් වුණ ගමන්ම as soon as අපි ඒ ඉක්මනින්ම කියන අදහස තමයි as soon as කියන එක. ඊටම ඉක්මනින් කියන අදහස තමයි අපි as soon as කියන time expression එකෙන් ගන්න. එතකොට as soon as he had left, it started raining. ඔහු පිටත් වුණ ගමන්ම ඔහු ගිය ගමන්ම වහින්න පටන් ගත්තා. අපි දැන් බලමු simple past tense එකයි past perfect tense එකයි compare කරලා මොකද්ද මේකේ වෙනස කියලා. අපි example දෙකක් තුනක් එක්ක බලමු. I ate dinner at අපි first example එක ගන්නවා simple past tense වලින් I ate dinner at 7. මම රෑ 7ට නැත්නම් මම 7ට රාත්‍රී ආහාරය ගත්තා. මම 7ට රාත්‍රී ආහාරය ගත්තා කෑවා. එතකොට past perfect tense එකෙන් අපි කියනවා කොහොමද? I had eaten dinner before 7. මම 7ට කලින් රාත්‍රී ආහාරය අරගෙන ඉන්නේ. එතකොට 7ට කෑවා නම් අපිට කියන්න බෑ past perfect tense එක use කරලා. past perfect tense එකෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 7ට කලින් 7 වෙනකොට ඉවර කරලා තියෙන ක්‍රියාවක් ගැන කියන්න. She went to the shop. ඇය shop එකට ගියා. simple past tense. She had gone to the shop before I came. මං එන්න කලින් ඇය shop එකට ගිහිල්ලා. එතකොට past perfect tense එක තමයි එතනදී use වෙන්නේ. හරි. අපි දැන් බලමු අපි past perfect tense එක use කරනකොට කරන common mistakes මොනවද කියලා. Using simple past instead of past perfect. Past perfect එක වෙනුවට simple past tense එක use කරනවා. කොයි වගේ අවස්ථාවෙන්ද? Example එක when I arrived he ate. මම එනවා ඕකේ මම ආවා ඕකේ ආවා. පැහැදිලි නෑනේ තේරුමක් එන්නේ නෑනේ. ඒක කොහොමද අපි past perfect එකෙන් use කරන්නේ? When I arrived he had eaten. When I arrived he had eaten. මම එනකොට ඔහු කාලා තියෙන්නේ කාලා ඉන්නේ. එතකොට මම එන්න කලින් තමයි ඔහු කාලා තියෙන්නේ. Another one using present perfect instead of past perfect. අපි present perfect පාවිච්චි කරනවා past perfect පාවිච්චි කරන්න ඕනි තැන්වලදී. Example එකක් ගත්තොත් I have seen the movie before she came. එතකොට she came කියන්නේ past action එකක්. එතකොට අපිට පළවෙනි sentence එක present perfect වලින් තියන්න බෑ. ඒක තියන්න ඕනි past perfect වලින්. I had seen the movie before she came. Another mistake, forgetting the past participle verb. අපි මේ structure එකත් පාවිච්චි කරනවා හරිම අවස්ථාවේදීත් පාවිච්චි කරන හැබැයි past participle එක වෙනුවට infinitive verb එකක් දානවා. අපි ගත්තොත් I had go to school. I had go to school. එතකොට base form එකකින් තමයි තියලා තියෙන්නේ verb එක go කියලා. එතනට එන්න ඕනි past participle එක. I had gone to school තමයි හරිම sentence එක. හරි. past perfect ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ සියලුම දේවල් අපි දැන් මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරා. past perfect tense එක ඔයාලට ගොඩක් උදව් වෙනවා. අතීතයේ සිදු වුණ ක්‍රියාවන් සිද්ධ වුණේ මොන පිළිවෙලටද? එහෙම නැත්නම් කොයි වෙලාවට කලින්ද ඒ ක්‍රියාව සිද්ධ වුණේ කියන එක එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්න අපිට මේ past perfect tense එක ගොඩක් useful. ඉතින් අද පාඩම වැදගත් කියලා හිතනවා නම් ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අමතක නොකර subscribe කරන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයි හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම bye bye. Take care.